संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1063 1063 नंबर अंक तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच तीजी पातशाही धन धन गुरु अमरदास जी के उच्चारण किए हुए सोहलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच 19वें सोहले दे 7 पद्यां तक दे पाठ हो चुके हैं। अज अगों पाठ करना है। आपे करता सबना का सोई, जिसनो आप बुझाए बूझे कोई। आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मिलाएंदा, आपे मेल मिलाएंदा। आपे करता सबना का सोई, करता करन वाला, सबना का सोई सारियां नू रचनहार परमात्मा आप ही है। आप ही सब कुछ करण वाला भी है। सारियां विच मौजूद रह के सब कराण वाला भी परमात्मा आप ही है। आपे करता सबना का सोई, जिसनो आप बुझाए बूझे कोई। जिसनो आप बुझाए बूझे कोई, बूझे बुझ लवे समझ लवे, पर बुझना की है। असी ध्यान दईए, मन विच हमेशा दुविधा बनी रहती है, मन विच हमेशा दुचित्तापन रहिंदा है। ए करा या ना करा, इस तरह करा या ना करा, की गल ए ठीक है या नहीं ठीक। अजे तक क्लैरिटी नहीं आई, समझ विच नहीं आई। जदों गुरु दे बोलण नाल सांझ पई ते इंज समझिए मन दे विच क्लैरिटी आनी शुरू हो गई, आरंभ हो गई। मन क्लियर होना शुरू हो गया। हुण मन दे विचों दुविधा खत्म होनी शुरू हो गई। हुण सवाल करन दी लोड़ नहीं पैंदी। अक्सर असीं तकीए हर गल पिछे सानू किधरे पुछण दी लोड़ पैंदी है। खास तौर ते कोई सुख दा समा होए, विआह होए या कोई दुख दा समा होए, जरूर परिवार दे कोई वड्डे वडेरे कोई ना कोई गल समझांदे ने। ए विधि इंज ही होनी चाहिदी है, इंज नहीं किता ते बहुत वड्डी दिक्कत हो जाएगी। कुछ इस तरह दी गल्लां अक्सर सानू सुनन विच आ जांदियां। हुण जिसनो आप बुझाए बूझे कोई, इंज समझ लईए कि गुरु दे हुक्म नू जो गुरु दे हुक्म ते जो तुरन लग पैंदा है, जिद्दी सांझ नाल जिद्दी सच नाल सांझ बन जाती है, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਚਿੱਤਾ ਭਾਵ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੂਝ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਦੇ ਪਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। ਅਕਸਰ ਝੂਠ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇੰਦਾ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ, परमात्मा ने बख्शिश की हुई है। आपे बख्शे, जो असी सच दे मार्ग ते टुरदे हां, ओ बख्शिश दा दाता है, सारियां ते ही बख्शिश करदा है। आपे बख्शे दे वडियाई, ते आप ही वडियाई देंदा है, मान देंदा है। ओदे हुक्म ते टुरिया, आप ही उन्ने सिस्टम ही इंज बनाया, उन्ने दात सारियां नू दित्ती है। आपे मेल मिलाएंदा, ते आपे ही अपने नाल मेल भी जिहड़ा है अपने हुक्म विच ही वो अपने नाल मेल मिला लैंदा है। जी अरविंद जी ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਸੀ ਸੇਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। भी दुकान की ओपनिंग करनी है, गणपति को जाना पेगा। अच्छी विद्या लैनी है, सरस्वती को जाना पेगा। भी पैसा चाहिए है तो लक्ष्मी की पूजा करनी पेगी। ते गुरु सानू स्पष्ट करते पे ने, कहते सबना जियां का एक दाता। बुरा
ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ, ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਤੁਧ ਆਖਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਏ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤ, ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਆ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਅਰ ਸਰੀਰ ਸਭ ਸਾਪ ਨੇ ਕੋ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੇ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਬੂਝੇ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚੋਇਸ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਬੂਝੇ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਹੋਵੇ ਧੁਰ ਤੇਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡੇਨਡ ਨੇ। ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਵੀ ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਵਿਜੋਰੀਆ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ ਹੰਡੇ ਉਨ ਕਤਾਇੰਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਇਹ ਧੁਰੋਂ, ਇਹ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਇਹ ਲੌਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਧੁਰ ਤੇਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਪਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਖਸਮ ਕੀ ਨਦਰ ਦਿਲ ਹੈ ਪਸੰਦੇ, ਜਿਨੀ ਕਰ ਏਕ ਤੇ ਆਇਆ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੌਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਣਾ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਭਨਾ ਕੋ ਸੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਖੰਡ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਖੰਡ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਤੇ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਪ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕੰਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਨ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤਾਂ then there is between both the lines ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਨੇ। ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ, ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਦਾ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਕੜਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਾ ਭੀਤਰ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕ ਮਿਲੇ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਥ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਟ ਮੇ ਨਾਟ, ਆਈ ਐਮ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਾਟ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਝੋਜੂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਬੁਝੇ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਾਉ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀਲੋ ਦੁਖੀਆ। ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਿਹਦਾ
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਕੀ? ਨਾਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਦਾ ਇਹ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਫॉर ਦਿਸ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰੀਚੰਦ ਦਾਨ ਕਰੇ ਜਸ ਲੇਵੇ, ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਗਨਵਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਐ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਨ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਮੀਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ। ਸੋਈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਨ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਬੁਝੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਦਇਆ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਝੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੁਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੁਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਠੱਗ ਜਗ ਕੋ ਠਗੌਰੀ ਲਗਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠਗੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਬੁੱਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੂਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਚਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਨੂੰ, ਦਇਆਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਜੀਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਹੁਕਮ, ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਚ ਕਰਮ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਠਗੋਰੀ ਦਾ। ਠਗੋਰੀ, ਠੱਗ ਬੂਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠਗੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੂਟੀ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਕਿਧਰੋਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕੋਈ ਠੱਗ, ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਬੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਾਇਆ ਠਗੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਠਗੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਇੱਕ the oneness, ਨਾਮ, ਹੁਕਮ, ਗਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਾ ਖੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਔਗਣ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਸ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੂਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੂਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਮੂਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਅੰਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਕੁੜਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਾਪ ਹਰਤਾ, ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨ ਜੋਗ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰ ਸਾਚ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਕਰਤਾ, ਹਉਮੈ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਤਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਰਤਾ, ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੀ ਨਾ, ਆਪ ਕਰਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੱਚ ਸੱਚੈ ਕਾ ਆਪੇ ਦਾਤਾ। ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦਾ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਆਪੇ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਉਮੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਸਾਚ ਵਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਆਇਆ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੀਓ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਭਾਵ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਕਰਤਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਅਵਗੁਣ ਗਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ। ਹੁਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਬੁਝੈ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੁਝਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੁਝਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ? ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਣ ਜਿਉ ਡੋਲਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ।
ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ? ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਪਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਝਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਜੇ ਬੁਝੈ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬੁਝੈ ਕੋਈ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਏ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨ ਦਿਨ ਲਿਵਲਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਏ, ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਥਾ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਗੁਣ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਔਰ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਰਗ ਗੁਰੈ ਪਠਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗੋ ਦਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਆਪੇ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਵ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੁਕਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੁਕਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ। ਇਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕੇ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ
मन सच्चा होके सच दे राह दे उत्ते पूरी सृष्टि बदल के इंज समझिए सारी कार विहार बदल जाती है। आप जी ने बड़ी बारीकी नाल समझाना किया, धन्यवाद आप जी का। हाँ मैं करदिया जन्म गवाया, आ गए मोह न चूकै माया, अगे जमकाल लेखा लेवै, ਜਿਉ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਾਂਦਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਉ ਕਰਦਿਆਂ। ਹਉਮੈ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕੀਏ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਲੀ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਗਏ ਮੋਹ ਨਾ ਚੂਕੈ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਆਗੇ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਬਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲ ਹੈ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਹੈ ਉਹ ਆਗੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਖਿਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਸੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਹੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਪਲ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਉਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਹਉਮੈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹਉਮੈ ਟਿੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਆਗੇ ਮੋਹ ਨਾ ਚੂਕੇ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਗੇ ਮੋਹ ਨਾ ਚੂਕੇ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਦੇ ਹੱਥ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਲ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੈਵੇ, ਜਿਉ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਕੀ? ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਪਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੈਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ। ਜਮਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਾ ਲਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਮਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂ ਸਮਝੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੇਵੇ, ਜਮਕਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਸੜੇਗਾ ਹੀ ਸੜੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੇਵੇ, ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਘਾਣੀ ਪੀੜਾਏਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਚਿਮੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਅੰਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਚੇਲੇ ਨਾਹੀਂ ਠਾਓ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਨਾ ਹੋਏ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਉਹ ਕਾਰ ਕਮਾਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੈ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਤਿਨੀ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣਾ, ਹਉਮੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਕਮਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰ, ਜਨਮ ਕਮਨ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਧ ਘਟੈ ਦਿਨਸ ਰਹਿ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਸ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਕੋ ਕਿਉਂ ਅਲਕਾਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਜ ਸੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਜਿਸ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਵਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹੀ ਹੋਮੇ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਨੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕੈ ਹਾਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਹੋ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਚਰੇ ਨਾ ਹਾਥਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਰਜ ਸ਼ੀਘਰ ਲਿਓ ਸਵਾਰ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਜ ਸੀ, ਕਮਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਗ ਭੀਤਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗੇ ਮੋਹ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਮਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਕੇ ਕਹੀਏ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲਹੀ ਹੁਣ ਸੋਹੋ ਜੀੜ ਤੂੰ ਸੋਹੋ ਜੀੜੇ ਭਾਰੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਜਨਮ ਦਾ ਅਵਸਰ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਕੇ ਕਹੀਏ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਸੋਹੋ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰਿਆ ਅਵਸਰ ਚਰੇ ਨਾ ਹਾਤਾ, ਵੀ ਨਾਨਕ ਕਮਾਨਾ ਸੰਗ ਜੁਲਿਆ ਨਹਿ ਜਾਏ ਕਿਰਤ ਮਿਟਾਇਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਮਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਘੁਸਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ। ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਲਾਈਟਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੋ what I could analyze from ਗੁਰਬਾਣੀ, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੈਸੇ ਪਾਹਨ ਜਲ ਮੇ ਰਾਖਿਓ ਭੇਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਸੈਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ ਸੁਰਸੁਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੇ ਕੁਲ ਜਨਮ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾ। ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਵੀ ਵਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਦੀਪਕ ਤਾਂ ਚੇਰੇ ਸਾਰਥੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਦੀਪਕ ਪਾਓ ਸੂਰਜ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਥੀ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਖੀ ਰਾਏ ਗਰੁੜ ਜਾਂਚੇ ਬਾਦਵਾ ਕਰਮ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਚ ਦੀਪਕ ਤਾਂ ਚੇਰੇ ਸਾਰਥੀ ਪੰਖੀ ਰਾਏ ਗਰੁੜ ਜਾਂਚੇ ਬਾਦਵਾ ਕਰਮ ਮਫੀਟਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਤ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤੈ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੈਸਟ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜਮਕਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੂਰਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਤੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨ ਮੁਖ ਭੋਗੇ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਸਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜਾਮਲ ਕੁੰਚਰ ਲੁਬਦ ਪਿੰਗਲਾ। ਅਜਾਮਲ ਪਿੰਗਲਾ ਲੁਬਦ ਕੁੰਚਰ ਗਏ ਹਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਨਿਸਤਰੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੰਚਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਥੀ ਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। we are sometimes we get terrorized, ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜੇ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਆ ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਸਤਕ ਬਸਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਜੈਸਟ ਲੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਟਾਕਾ ਟੇਲਸ ਤੋਂ ਮੋਰਲ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਇਹ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ
कि ਇਹ ਜਮਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਈ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੜਾ ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੇਵ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੇਹੀ ਜਾਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਦੇਹੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾਏਗੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਚਰ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤਿਚਰ ਨਾ ਚੇਤਈ ਕੇ ਕਰੇਗ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਜਿਚਰ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਪਾਓ, ਇਹ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਚਲਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭ ਨਾ ਪਾਵਣੀ ਕੇ ਕਰੇਗ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ਡ, ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਈ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਟ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਤੂੰ ਜੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ ਜੋ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਾਏਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥਿਆ ਜੋ ਸਿਰ ਥਿਆ ਤੇ ਲਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਰ ਕਾਗ ਦੇ ਕੁੰਨੇ ਕੁਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਕੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਾਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਤਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸ ਨਾਰਮਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਕਹਿ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਿੱਖਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਤਾ ਆਇਆ। ਕੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਕਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕੋਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ ਜੋ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਬਰੀਕ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਮਰ ਜਾਏ ਜੀਓ ਮੇਰਾ ਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਗੇਮ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਕਵਨ ਕਾਜ, ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਾਜ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣੇ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਗਲਤ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬਈ 5-16 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 6-16 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਰ ਕੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਸ਼ੀਘਰ ਕਾਰਜ ਲਿਓ ਸਵਾਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਮਰਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਮਮੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਲ ਪਲ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੋਮੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਹੋਮੇ ਹਉ ਪਲਸ ਮੈਂ ਭਾਵ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਨੋਰਥ ਅਸਲ ਮਕਸਦ
ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਨਮ ਦਾ? ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇਰੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਮੋਹ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਮਾਇਆ, ਆ ਗਏ ਮੋਹ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਸਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹ 'ਚ ਰਹੂਗਾ। ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੈਵੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸਤਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੇਖਾ ਲੇਵੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ। ਲੇਖੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਵੀ ਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਰਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਤ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਵੀ ਹੈਵ ਕਮ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਸਫਲਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਉਮੈ ਮੀਨਸ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਤ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੇਵੇ। ਇਹ ਜਮਕਾਲ ਹੈ ਕੀ? ਕਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਮਕਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ there are 4 faculties of the mind। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 3rd ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਨਾ, the subconscious mind, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚਿਤਰਗੁਪਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਜਾਂ ਗੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਤੋਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਮਕਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਉਂ ਤਿਲਕਾਣੀ ਪਿੜਾਏ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਨ ਅਸੀਂ ਪੀਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ, ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੁਆ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਸੁੱਖ, ਕੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕੀ ਭੁੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਵੀ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੂਆ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਬਣ। ਪਰ ਮਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਇਸਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉसी ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੀਨਸ ਵਾਇਸਿਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਸੁਪੀਰੀਟੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਆਰਗਨ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਪਸੈਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਦਰ ਸੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਤ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵੀ ਠੁੱਡੇ ਟੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਦੂਜੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। उस अवस्था च निज कर दी आवाज नहीं सुनता। मन क्या कहता, हो क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रमेरे तिस आगे क्या कहता। बस मन अपनी जदों तूती वजांदा रहंदा है ना, उस नूं ही हौमै कहंदे हन। ਇਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਗੇ ਮੋਹ ਨਾ ਚੂਕੇ ਮਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ। ਇਹ ਆਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਜਨਮ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵੇਲੇ, ਸਰੀਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ
ਜਿਸ ਪਲ ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹੁਣ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਮ ਕਾਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਸੀ, ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟਕੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕੇਸ ਗਏ ਪਟਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਜਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਜਮ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਪਕੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਵਾਈਸਿਸ ਵੱਲ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲ, ਮੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ, ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਛੋੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਹ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਆ ਗਿਆ ਮੋਹ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਮਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਮ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਪਲ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ, ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ, ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੱਤ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਤ ਮਰਦੀ ਹੈ ਜਮਕਾਲ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਮ ਆਏ ਕੇਸ ਗਿਆ ਪਟਕੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ श्री राम नामा उचर मना आगे जमदल बिखम कना। जे तू विजडम नाल नहीं जिएगा ਤਾਂ ਵਾਈਸਿਸ ਤੈਨੂੰ ਬੌਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖੋ ਲੈਂਦਾ, ਜਮ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਲੋ ਜੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਈ ਕਰਤਾ ਖੁਸ਼ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈ, ਇਹ ਮਨ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਮ ਕਾ ਲੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਮਸਰ ਮੂਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਭਾਵ ਜਮ। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, अजराइल गिरफ्ते ममसर मुए अजराइल गिरफ्ते दिल हेच ना दानी। मेरे सिर दे वाल जम ने पकड़े हुए ने, मरण तो बाद नहीं, इत्थे ही अज ही हुने ही इसे नू ही जम कहंदे ने। नानक जित वेला विसरै मेरा स्वामी तित वेला मर जाए जियो मेरा। लो जी मर गया, हुने ही मर गया। ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸ ਖਾਦੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਲ ਪੀੜੇ, ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਾਈਂਦਾ, ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਲ, ਗੰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਾਦੇ ਅਰ ਕਾਗ ਦੇ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲ ਉਗਾਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਾਈਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਈਸੀ ਜਾ ਕੇ ਗਰਦਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇ ਗੱਲੀ ਜ਼ੰਜੀਰ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ
ਉਸ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੀਰ ਪਏ ਬਹਿਰਾਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ एक कंट्रास्ट समझाया है, उन्हें अपनी होमे त्याग चुका होया है, उन्हें दे बारे अच्छी तरह समझ आ चुकी है। पर असी ये कोलों ऐ समझना है, मैं जे होमे मैं मेरी मेरी करांगा, रब जी दी सतगुर दी आवाज नूं नहीं सुनांगा तो मेरा जन्म जाया जाएगा। उन्होंने कहते हैं मन अंधे जन्म गवाया। अरे मरने के बाद तो मन होता ही नहीं है, जींदे दी मनु कह रहे हैं मन अंधे जन्म गवाया, अपना जन्म जाया कर रहे हैं। गवाया का मतलब बीत गया नहीं है, गवाया का मतलब पल पल जाया कर रहे हैं। मेरी करते जन्म के हो, अबे क्या कर रहा है, अब छोड़ना मेरी मेरी। ये जन्म खत्म ही हो चुका होवे, फिर किनू कहोगे तुसी टर्मिनल इल जिहड़ा पेशेंट हॉस्पिटल पिया होया है, जिन्हों डॉक्टर ने सामने जवाब दिता है, उनको जन्म जाया चला गया, आओ हुण सीधे रस्ते पईए। जे उन्होंने होश भी आ जाए, बेचारा वो टर्मिनली इल है, उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, वो क्वालिटी लाइफ ही नहीं जी पा रहा, हुण ते असीं कह रहे जन्म जाया जा चुका होया नहीं। ये सानू लोकां नू जिन्हां दे सारे अंग ठीक ठाक हन, उन्हां नू समझा रहे ने, देख इस तरह जन्म जाया जाता है, कि चिल्लाए ऊपर कालिए दे काम करीदा है, मन अंधे जन्म गवाया वाले नहीं काम करीदा। जाग उठ, वरना जमकाल तेरे सिर ते है। श्रम कर धर्म कमा, शर्म धर्म दो छप खलोए। जे एफेड कर लिया अपने जीवन चो, तू मेहनत ना कीती तां की होएगा, शर्म धर्म दो छप खलोए। कूड़ फिर प्रधान मिला लो, कूड़ ही ते वाइसिस है, कूड़ ही ते मैल है, कूड़ ही ते जम हन, कूड़ ही ते डीमन थॉट्स हन, कूड़ ही ता सिनफुल थॉट्स हन, ग्लूमी थॉट्स आते ही कूड़ वेले। सो ये सारा जम वाला जिहड़ा चैप्टर है ना, ये सानू गुरमति च जींदे जी सिखाए। मरण तो बाद जम आणगे, पकड़ के लै जाणगे, कड़ाए च तल देणगे, वो वाली थ्योरी गुरमति मनदी नहीं है। सो जींदे जी लेखा केड़ा, मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रहा, तेनू पल पल ते जम सता रहे ने, तू केड़ी पढ़ाई कीती। बस इस तरह एक खेड अपने ते टुका के अमली जीवन वास्ते असीं इंज समझदे हां। थैंक यू जी। थैंक यू वीर जी, बड़ी खूबसूरती दे नाल आप जी ने विचार दिता। ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਥੈਂਕ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। थैंक यू। ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਥ ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਮੂਆ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਉਹ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਅੰਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਿਆ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਕਿਹੜਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੇਤ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰਾ ਇਹ ਜਮ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਜਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਾਇਸਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਮ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰੇਤ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਇਹ ਜਮ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਮ ਕਾ ਦੰਡ ਕਰਾਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਕੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਧਰਮ। ਉਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਧਰਮ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮਤ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਰਾਜ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਪਲ ਪਲ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲੇਖਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗੇ ਸੁਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਉਹ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਰਹੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਵਿਗਾਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹੇ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲੱਗਈ। ਕਿਉਂ? ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਜੰਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ ਡੰਡ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਔਗਣ ਹੀ ਦੰਡ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਔਗਣ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਗਣ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣ ਹੀ ਫਲ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੇਖਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜੰਜਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣ ਲੱਗਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੈ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਜੀਂਦੇ। ਹਉਮੈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਗਿਆ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਮੋਹੇ ਜਮ ਡੰਡ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਤਜੀਲੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਤਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਨਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤਿ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾ ਗਵਨ ਹੋਤ ਹੈ ਫੁਨ ਫੁਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰ ਤਨ, ਪਰ ਧਨ, ਪਰਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਿਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਥਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਧੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਗਲ ਸੰਗਲ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੰਗਲ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਿਤ ਪਾਈ, ਸੰਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਲ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਕਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਗਲ ਸੰਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ। ਉਹ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੰਗਲ ਪੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨੀ ਵਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਗਲ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਭਾਵ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਮਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਮਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਪਇਓ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਵਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹੱਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੇ ਨਾ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਾਏ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਚੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਚੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਪਤ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਪਤ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖਿਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭੱਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਰਵੇਸੀ ਦੀ ਗਾਖੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਜਮਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉਸ ਇਲ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਦਹਿ ਦਿਸਾ ਜਲ ਪਰਬਤ ਬਨ ਰਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਠਾ ਮਿਰਤਕੋ ਇਲ ਬੈਠੀ ਆਏ। ਇਲ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਤਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਜਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 100 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਇਆ ਜੇ। ਅੱਜ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਆਓ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਉਪਰੰਤ ਲੈਣੇ। ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਂਦਾ। ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਆਗੇ ਮੋਹ ਨਾ ਚੂਕੇ ਮਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਮਕਾਲ ਲੇਖਾ ਲੇਵੈ, ਜਿਉ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਾਇਂਦਾ।
अगे जमकाल लेखा लेवै ਜਿਉ ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਾਏਂਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅੱਜ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਓ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਆਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਵੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਤੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੇ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਾ ਜੋਗੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਜੋਗੀ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਵਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ਮਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੇਰਾ ਈਸ਼ਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਨੂੰ ਰੀਅਲ ਗੋਰਖ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੋ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ ਵਾਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੈਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਣਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਖੂਬੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਪਿਸਤ ਨਜੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ ਵਰਸਿਸ ਪਿਸਤ ਨਜੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ, ਕੌਮਾ ਇਧਰ ਬਦਲੇ ਉਧਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂ ਪਿਸਤ ਨਜੀਕ ਕੌਮਾ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਗਾ ਪਿਸਤ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਨਜੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿਮਾਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਗ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਔਰ ਰੋਂਗ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਨਰਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਕਾਮੰਗ ਨਰਕ ਬਿਸ਼ਰਾਮੰਗ, ਲੋ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲਸਟਫੁਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੋਨੀ ਚ ਪਰਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਾਥੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਣ ਗਿਆ।
ਇੰਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਅਰਬਦ ਔਰ ਨਰਬਦ। ਅਰਬਦ ਹੁੰਦਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਨਰਬਦ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਨਿਮਕ ਜੇ ਬਿਸਰੈ ਸੁਆਮੀ ਜਾਨੋ ਬਰਸ 50। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ 50 वर्ष ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। फिर कहते ने एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिनस, करोड़ दिनों के बराबर, लाख बरिया, लाखों साल के बराबर मानता हूं। है तो फिर इन्फिनिट हो गया ना। कदों जदों मैं नेगेटिव हुंदा हां, जदों मैं नेगेटिव हुंदा हां तदों मेरी अवस्था कोट दिनस लख बरिया वाली बन जाती है तुहाडे तो विछोड़े दी। फिर कहते ने एक घड़ी दिनस मुंह को बहुत दिहाड़े, बहुत दिहाड़े इन्फिनिट होता है। बहुत 100 200 लाख 2 लाख 1 अरब 2 अरब नहीं होता। इस करके मन दी वो हनेरे वाली अवस्था नू अरबद नरबद तुंदुकारा ग्लूमी थॉट्स वाली अवस्था च वो मन की मत जम की मत वाली कार कमांदा सी। अपनी होमे च रहंदा है। अपनी होमे च रहना मीन्स हनेरे च रहना। मन मैले सब कुछ मैला, सारा कुछ मैला है, थॉट प्रोसेस ही गलत है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। हुण सतबीर जी तुसी पंक्ति पढ़ो, पहली पंक्ति। अरबद नरबद धुंधुकारा तरण न गगना हुक्म अपारा। हाँ, कुदरत दा नियम ते सच्चा चल रहा है, पर मैं इनफिनिट टाइम तो हनेरे विच हाँ, और मैं जम की मत दी कार कमांदा हाँ। ना ते मेरे को धीरज दी धरती है, ना मेरे को सियाणा गगन है। जदों सियाणा गगन प्राप्त होंदा है ना, कबीर साहब कहते ने गगन नगर एक बूंद ना बरख है, नाद कहाँ जो समाना। हुण ओ तृष्णा दी बूंद नहीं बरसती मेरे गगन तो, वो गगन अंदर दा समझाया, पर ये मन रियलाइज कर रहा है कि मेरे को वो नहीं है, वो नहीं सी उस अवस्था विच। तां जदों अपनी इस खुआरी नूं समझ रहे ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗगन नहीं है। ਅਸੀਂ ਸੋਇਲਾ ਪੁਸਤਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੋਲਿਊਮ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਇਲਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗगन ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਾਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਮਝੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗगन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਥਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ। सो ये हुक्म ते कुदरत दा नियम अपार वरत रहा सी, पर मैं ते जम की कार दा हुक्म चला के बैठा होया सी, और ना मेरे को चंगी धीरज दी तरण ना गगना। आगे हाँ जी। ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाध लगाइंदा। हाँ, ये सारिया अवस्थावां मेरे को नहीं सन। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ ਉਹਦੇ ਪੜਦੇ ਨਾ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਦਾਈ ਔਰ ਦਾਇਆ, रात दाई और दिन दाया, एक किस तरह प्राप्त होंदे ने। सो चंद सूरज साडे अंदर सुन समाध लगाइंदा। मेरी ओ वाली अवस्था है ही नहीं सी कि जिदे च मंदे फुरने ना फुरन, ये सारियां चीज़ां मेरे कोल नहीं सन। नेक्स्ट। खानी न बाणी पौन न पानी, ओ पत खपत न आवन जानी। हाँ, मैं ए अंदर दियां जड़ियां असी खानियां कहंदे ना, केतियां खानी केतियां बाणी, वो सारियां मैनू प्राप्त नहीं सन। ना मेरे कोल ओ विजडम दा पानी, संतोख दा पानी सी, ते ना मनु अवगुणा और चंगे गुणा दे बारे कोई समझ नहीं सी कि मैं किस तरह पल पल मैं आत्मक मौत मरदा रहिंदा हाँ। हाँ जी, ये मेरा अंदर बनिया ही नहीं सी। एक जिहड़ा ना खानी ना बाणी पौन ना पानी उपत खपत ना आवन जानी, ये सारा कुछ मेरे अंदर मेरे दे बारे सोच ही नहीं आई सी, तो मैं ये बना नहीं पाया सी। हाँ जी।
खंड पताल सपत नहीं सागर, नदी न नीर वहाएंदा। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਵਾਲੀ ਨਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ना तद सुरग मच पयाला, दोजक पेस्त नहीं खे काला। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੋਜ਼ਖ ਔਰ ਪੇਸਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੈ ਕਾਲਾ ਜਮ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲ ਪਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। नरक सुरग नहीं जम्मण मरना, ना को आए न जाएंदा। ਸੋ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਪੇਸਤ ਨਾ ਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰਗ ਨਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾ ਜਮ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ब्रह्मा बिशन महेश न कोई, अवर न दीसै एको सोई। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਔਰ ਅਵਗੁਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਵਰਨਾ ਦਿਸੈ ਏਕੋ ਸੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਨੀਰਾ ਆਪਣੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ। नार पुरख नहीं जात न जन्मा, ना को दुख सुख पाएंदा। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਔਰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਔਰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਰੱਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ना तद जति सती बनवासी, ना तद सिद्ध साधिक सुखवासी। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। जोगी जंगम पेख न कोई, ना को नाथ कहाएंदा। ਮੇਰਾ ਨਾਥ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾਥ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਯੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। जप तप संजम ना व्रत पूजा, ना को आंख वखाणे दूजा। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ, ਜਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰੋਕਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜੀ। आपे आप उपाय विगसै, आपे कीमत पाएंदा। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲ। ना सुच संजम तुलसी माला, गोपी कान ना गौ गोपाला गोआला। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੋਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ। तंत मंत पाखंड ना कोई, ना को वंश वजाएंदा। हाँ, बट तंत्र मंत्र पाखंड एंड वंश मतलब बंसरी बजाने वाला
ਰੀਅਲ ਟਿਊਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ करम Aware- धर्म ਹਾਂਜੀ करम धर्म नहीं माया माखी, जात जन्म नहीं दीस है आखी। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ममता जाल काल नहीं माथै, ना को किसे ध्याएंदा। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਏਮਲੈਸ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਚਲਾਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो, ना तद गोरख ना माछिंदो। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत, ना को गणत गणाएंदा। तो ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ वरण भेख नहीं ब्राह्मण खत्री, देव न देहरा गौ गायत्री। ਹਾਂ, ਵਰਣ ਭੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਦਿਉਰਾ, ਨਾ ਗਾਇਤਰੀ। ਗਾਇਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। होम जग नहीं तीर्थ नावण, ना को पूजा लाएंदा। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਖੰਡ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ना को मुल्ला ना को काजी, ना को शेख मसायक हाजी। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। रैयत राव ना हूं मैं दुनिया, ना को कहन कहाएंदा। तो ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਔਰ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। भाव न भगति ना शिव शक्ति, साजन मीत बिंद नहीं रखती। तो शिव शक्ति ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਝਲਕ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮੀਨਸ ਵਿਕਾਰੀ ਸੋਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮ ਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਲ ਪਲ ਮੌਤ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। आपे शाह आपे वणजारा, साचे एहो पाएंदा। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਮਤ ਲਵੋ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕੂੜ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮਸਤ ਸੀ। वेद कतेब न सिमृत शास्त्र, पाठ पुराण उदय नहीं आस्त्र। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਸੀ। कहता बकता आप अगोचर, आपे अलख लखाएंदा। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 16 ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪਿਹਾਰ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਆਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਔਰ ਪਾਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਬਦਲੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਨਾ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਖਟਕਾਇਆ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਬੁਝੇ
ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਡਿਮ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਨੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਬਾਜ ਕਲਾ ਆਡਾਣ ਰਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗगन ਇੱਕ नगर एक बूंद ना बरखै। पॉजिटिव वाला आकाश, पॉजिटिव वाला आसमान, पॉजिटिव वाला आकाश, पॉजिटिव वाला गगन बनाया। और वो बना के मैं उन्होंने सतगुर दी मत दा पिलर दे दिता। जदों ये वाला मैं बनाया ना अंदर दा, तब मेरा ये सारा कुछ फिट बैठता गया। मेरा आसमान भी, मेरी धरती भी। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ ਕਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए, माया मोह ਵਧਾਏਂਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਰਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮ ਸਵਾਇਆ। तो मन ये शब्द ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਹੁਕਮ ਸਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤੋ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੌਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਔਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, 10 15 ਜਾਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਤੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਧੁੰਦ ਵਾਲਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲ ਆਰੰਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਪਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। खंड ब्रह्मांड पाताल आरंभ है, गुप्तों प्रगति आएंदा। कुछ भी गुप्त नहीं रहा। हुन सारा कुछ समझ आ गया। ताका अंत न जाने कोई, पूरे गुर ते सोझी होई। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਇਨਫਿਨਿਟ ਬੇਅੰਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੇਅੰਤ, ਵਾਹ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। नानक साच रते बिसमादी, बिसम भय गुण गाएंदा। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨਾ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੰਗੀ ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ। ਬਗਲਾ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਮਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਗਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੰਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੰਸ ਨੂੰ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ। ਅਚਿੰਤ ਬਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਦੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਫਿਕਰ ਤੋਖਲੇ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਚਿੰਤ ਦੀ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਚਿੰਤਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਵਰਤੰਤਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਮੱਤ, ਵਾਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ, ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਜ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੀ ਦੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇसी ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੱਕਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ 5 ਅਰਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ हाँ जी वीर जी, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚੋਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚੋਲਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚੋਲਾ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਰਜਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਗਤ ਬਣੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਤਬੀਰ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਝੂਠੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ, ਰੱਬ ਜੀ ਝੂਠ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਝੂਠੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਖੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਝੂਠੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਉਸ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ
ਭੂਆ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੋੜਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਵਾਈਸਿਸ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਇਹ ਮਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਦ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੁਗ ਆਦ ਸੱਚ। ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇੰਦਾ, ਸੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੋਲਾ ਓੜ ਲਿਆ, ਰੋਬ ਆਫ ਆਨਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ। ਵਾਹ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਤਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਨੂੰ ਇਹ ਕਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਅਲਟੀਮੇਟ ਅਰਥ, ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी अच्छा बताओ पिछले जन्म में कुत्ता बिल्ली थे कि नहीं थे? मैं क्या अच्छा आपने सवाल पूरा कर लिया कि आगे करना है? कहते अच्छा अगले अगर इस जन्म में अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे ना। मैं क्या अच्छा फिर एट प्रेजेंट क्या करना है? मुझे तो मालूम नहीं है कि पिछले जन्म में कुत्ता बिल्ली थे या नहीं थे, तुम मान रहे हो तो ठीक है, चलो मैंने मान लिया, लेकिन अगले जन्म में फिर कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे, फिर एट प्रेजेंट क्या करना है? एट प्रेजेंट वेले ना धर्म पल्ला फड़ता है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਨੇਡਿਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ। ਧਰਮ ਪੱਲਾ ਫੜਦਾ ਹੈ ਫॉर ਗੁੱਡਨੈਸ, ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਗੁੱਡਨੈਸ ਇਨ ਯੂ, ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਹਨੇਰੇ ਟੂ ਚਾਨਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ ਮੜਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਵਸੀ ਰਾ ਬੇਅਲੀਆ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਟੁੰਡੇ, ਅੰਦਰ ਦੇਖ। जब बाहर सियाणफा करदा धर्म दियां और डिग्री दियां और पढ़ाइयां दियां और दुनिया के अंदर चलाकियां चतराइयां दियां, तो मनु कहंदे फरीदा जे तू लतीफ काले लिखना लेख आपने गिरवान में सिर नीवा कर वेख। अच्छा, मनु अंदर चाती मारन वाले हर वारी क्यों समझाते रहंदे ने? क्योंकि ओ मनु कहंदे ने पहला जो सी बाद जो होएगा, रब किवें बनिया सी, सृष्टि किवें बनी सी, फना किवें होएगी, ए गल्लां छड्ड, तू अपने अंदर दी सोच, तू पल पल किवें मरदा है, तेरी अंदर सृष्टि बर्बाद किवें हुंदी है, तेरी अंदर खिड़िया हरिया बाग बना किवें सकदा है, तू इस बारे सोच। अब कदू आए और एक नाम बोवो बोवो, कल कल सतांदी है तेनू, जम सतांदा है, लै फिर तू अपनी हार का नाम ते आए के हो रहा पाई, कर्म लिखन ते पाइए रुत सुहाई, तू अपना अपना सोहनी सृष्टि बना। तो अल्टीमेटली दुनिया दा हर धर्म सानू अपना जीवन सुधारन वास्ते मैसेज देंदा है, दे रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब अंदर ते वो बड़ा क्लियरली कह दिता कि बस हर का बिलोमना मन का विचारा। गुरु ग्रंथ साहिब अंदर क्लियरली कह दिता कि जे बाहर भीतर एक को जानो एक गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, अबे अपनी निबेड़, अपना ये पर्दा कूड़ की पाल हटा, अपनी पांबीरी के पार दो हटा, तो तेनू घर अंदर ही रब जी नजर आ जाएंगे। घर दे अंदर दे रब जी दी गल्लां करया करना, घर अंदर भरपूर है अमृत, घर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साधना पाया। जे मैं बाहर भटकदा रह जाऊंगा, मैं अंदर वाले रब जी दी गल कर नहीं पावांगा, अंदर रियलाइज नहीं कर पावांगा। जे अंदर रियलाइज कर पावांगा, जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर, वो जल थल मैयल मेरे अंदर दा है। जदों अंदर वाला समझ आएगा ना, तो फिर वीर जी जे कर असी, मैं बेनती कर रहा नम्रता नाल, जे असी ए वाला एंगल पकड़ लिया ना कि ये अंदर दी सृष्टि दी गल चल रही है, तो फिर साडा वो दूजा शब्द आपे खुल जाएगा, साचे ते पवना पिया पवने पवने ते जल। वो फिर जदों मन साचा बन जाता है, तो इहदा फिर पवन गुरु और फिर इहदा संतोख दा जल वाला जीवन शुरू होता है। ये फिर अंदर दी सृष्टि दी गल्लां शुरू हो जाएंगियां, वो सारे अर्थ इस पासे शिफ्ट हो जाएंगे, बशर्ते कि असी अंदर आइए तो सही। फिर जदों मैं जपजी साहब सांझ कर रहा सी, तब मैं बेनती की सी कि बच्चा डॉक्टर कोल जाता है और डॉक्टर नूं कहंदा, डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब है।
ਮੇਰੇ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ कहेगा सर जी यस डॉक्टर साहब होंगे बड़े सारे धरती और बड़े सारे आकाश पताल होंगे। कहता नहीं है, साइंस ने बताया गैलेक्सी, बड़ी सारी गैलेक्सियां हैं। अच्छा वो कहेगा अच्छा डॉक्टर साहब अब हो गई ये बात, अच्छा मेरा ना पेट खराब है, मुझे लूज मोशन लूंगा, मेरी तो दवाई दो। अल्टीमेटली ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੈਲ ਇੱਕ ਟੰਗ ਚੁੱਕਦਾ ਇੱਕ ਟੰਗ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੈਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਗਨ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਧਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਇਹ ਮਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਝਾੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰੋਂ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੰਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੀ, ਮਨ ਰੇ ਥੀਰੋ ਮਤ ਕਟ ਜਾਈ ਜਿਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਟਮਾਈ ਜਿਓ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗगन ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਪਾਤਾਲ ਫਿਕਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਗगन ਪਾਤਾਲ ਗगन ਹੈ, ਪੰਜ ਤਤ ਮਿਲ ਕਾਇਆ ਕਿਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਕਸ ਅਪ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਰੈਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਬਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਮਈਆ ਉਹ ਬਾਰਕ ਤੇਰਾ ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡੇ ਸਭ ਗੁਣ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਕੱਟੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੇਤੀ ਲਾਇਕ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਮੇਕ ਸੈਂਸ? हाँ जी, एग्जैक्टली ਵੀਰ ਜੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸਤਵੀਰ ओर ਜੀ, ਵਧ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਫਿਕਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕਹੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ। अच्छा मेरे अंदर की रचना फिक्स होए, सतवीर जी आपने कह दिया तो कोई बात नहीं, हमारा डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, कोई बात नहीं, आपने कह दिया, मुझसे अगर कहीं गलती होगी मुझे क्षमा कर देना। वो अंदर की रचना फिक्स अप हो गई, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਐਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, शब्द दा तीर सतगुर सूर में बाया बांधो एक मैनू लगना चाहिए ताकि लागत ही पोई गिर पड़ा पर करेजे छेक ताकि मैं नम्रता चाह सका,
ਨਮਰਤਾ ਚ ਆਣ ਵੇਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਰਤਾ ਚ ਆਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਮਰਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਮਰਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਸਤਬੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल बहुत बहुत ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ